भारी शोष लगुची पानी न पाइलारु मो शक्ति चली जाइची किए अछ मते टिके पानी दियो। एमिति से बादल रास्ता रे पड़ी चित्कार करुथिला। सेही समय रे माँ चढ़ी एक कलसी रे पानी धरी से रास्ता रे जाउथिला। बादल रे एपरी चित्कार सुनी से ता पाखो गला। चढ़ी मते टिके पानी दे मते भारी शोष लगुची पानी न पाइलारु मो देहरे शक्ति नाही। ए कौन तुमे बादल ही कथा केमिति कहि पारुच? बादल को कौन शोष लगे? ए कथा मु नुआ सुनिली। मु साधारण बादल नुह चढ़ी मो कथा कहि पारी। तुम जंगल रे वर्षा करिया पई बादल राणी मते एठाको पठैथिली। मु पानी पीबा पई नदी को जाउथिली हेले मते शोष लागिबार मु दुर्बल हेई गली आउ आगो को जाई पारिलिनी। ओ एमिति कथा तुमे चिंता करनी बादल मु एबे नदी रो पानी नेउथली तुमे गोटे कलसी पानी पी देई थाओ तुमको शक्ति मिलिले तुमे नदी को जीव। एमिति कही चढ़ई बादल को पानी पीवा पई देला। पानी पीला परी बादल को भल लागिला। बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ी तो पई मु आज शक्ति फेरी पाइली। एबे मो नदी को जाई पारिबी। चढ़ी काली तुम जंगल रे प्रबल वर्षा हेबो तू शीघ्र किछि खाइबा जोगाड़ करि नै था। तापरी बादल सेठारु चली गला। बादलर कथा सुनी माँ चढ़ी शीघ्र बाजार को गला आउ अनेक सारा खाइबा धरी घर को फेरी आसिला। परदिन सकाळे माँ माँ अनेक दिन हेई गलानी हमें आई घर को जाई नाहंती चलो ना माँ आज हमें आई घर को जीबा। हाँ माँ मोर भी आई कथा भारी मने पड़ुची चलो ना माँ आज हमें आई घर को बुलिया पे जीबा। आमे जाई थांते ची पिला माने हेले आज हम जंगल रे प्रबल वर्षा हेबो तुम आई घर बहुत दूर। आज जदि आमे बाहर को जीबा वर्षा रे भिजी जीबा। वर्षा रे भिजिले आम देह खराब हेई जीबो आउ किछि दिन अपेक्षा कर पाग भल देखि आमे तुम आई घर को बुलिया पे जीबा। माँ तुमे मिछ कहउछ कोन पई? बाहरी देखो केते खरा देउची आज केमिति वर्षा हेबो। तापरे माँ चढ़ी बादलर सब कथा तार दुई छुआ को कहिला। अच्छा ठीक अछि माँ आमे आज बुलिबा को जीबुनी। माँ आमे एबे खेलिया पे बाहर को जाउछु। अच्छा हो जाओ हेली सुन वर्षा आरंभ हेली शीघ्र घर को चली आसीबो। ठीक अछि माँ। कुन्नी चल आज आमे दुई जण आई घर को जीबा। हमको बाहर को न छाड़िया पई माँ हमको मिछ कहले तू निजे ही भाबे बादल कौन के भी पानी पी पारे। हाँ मुन्नी तू ठीक कहलु हेले आमे एते दूर आई घर को केमिति जीबा? मोर तो रास्ता ठीक रे मने पड़ुनी। तू चिंता करनी मोर रास्ता ठीक मने अछि तू एबे मो संग रे चल। तापरी दुई भौणी निज आई घर को जीबा पई बाहरिले। रास्ता रे सेमाने बहुत थकी गले। सेमाने एक जागा रे बसी विश्राम नेबा समय रे गोटे बाघ से दुई चढ़िया को देखि भाबिला। अरे बा एते कौन या दुई चढ़े छुआ एठी एका एका जंगल रे कौन करूचंती? मु जदि एबे चढ़ी छुआ को धरिया पई जीबी एमाने उड़ी एठारु चली जीबे। मु आग एमाने को मो कथारे भुलेई मो सांगरे मो गुंफा को नहीं जाए सेठी मु आराम रे ए दुई छुआ को मारी खाई पारिबी। बाघ एपरी चिंता करी चढ़ी छुआ को पाखो गला। बाघ को देखी दुई चढ़ी छुआ खूब डरी गले। ना ना हमको खाओनी हमको छाड़ी दियो। तमे दुई छुआ भय करनी मु तम मानकर किछि क्षति करिबिनी। मु गट्टी भल बाघ मु चढ़ी छुआ को मारेनी ओलोटा मु तांको चॉकलेट दे तांको सह खेले। मो गुंफारे अनेक चॉकलेट अछि तमे माने मो सांगरे आस मो गुंफारे थिबा चॉकलेट खाई खेलिबो। तुमे सत कहउछ तुम गुंफारे अनेक चॉकलेट अछि चाल कुनी हमें तांका गुंफा को जीबा आ चॉकलेट खाइबा। मते चॉकलेट खाइबा को भारी मजा लागे। मुन्नी देखे आकाश केमिति अंधार हे गलानी आई घर को शीघ्र न गले आमे वर्षा रे भिजी जीबा। बाघ आमे आज आई घर को जाउछु काली फेरी आसीबो तापरे आमे तुम गुंफा को जाई चॉकलेट खाइबो। अच्छा ठीक अछि मु काली एठी तम माने को जगी थिबी तमे माने मो पाख को आसीबो मु तम माने को मो गुंफा को नहीं जीबी। एमिति कथा हे दुई चढ़ीछुआ निज आई घर को चली गले आउ बाघ निज गुंफा को फेरी गला। दुई चढ़ीछुआ को निज घर देखी तांको आई कहिला कि रे कुनी मुनी तमे दुई जण एठी
ତମ ମା କୁଆଡେ ଗଲା? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖୁନି। ଆଇ, ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିବା କଥା ମା ଜାଣିନି। କଣ ହେଲା? ତମେ ମାନେ ମାକୁ କିଛି କହିକି ଆସିନ? ତମ ମାନଙ୍କ ମା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ ମାନେ ଆସିଗଲଣି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆରାମ କର। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କାଲି ନେଇ ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହେ କଣ, ଆକାଶ କେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଯାଇ ମୋ ଦୁଇ ଝିଅ କାହିଁକି ଘରକୁ ଫେରିଲେନି? ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ। କାଉ ଭଉଣୀ, ଘରେ ଅଛ କି? ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ। କଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ? ତୁ ଏ ସମୟରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଯେ? କାଉ ଭଉଣୀ, ମୋ ଦୁଇ ଝିଅ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ତୁମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ନା ନା ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଝିଅ ମାନେ ମୋ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଚିକି ସକାଳୁ ହିଁ ଘରେ ଅଛି। ସେ ଆଜି ଖେଳିବାକୁ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇନି। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ପାରା ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠି ବି ସେ ତା ଝିଅଙ୍କୁ ପାଇଲାନି। ଏମିତି ସେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। କୋଉଠି ବି ସେ ନିଜ ଝିଅଙ୍କୁ ନ ପାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ମୋ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ତାହେଲେ କଣ ସେମାନେ ନିଜ ଆଈ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ଯଦି ସେଠି ମୋ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଇଯିବି, ମୋ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ଚଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଯେ ମା ଚଢ଼େଇକୁ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଏକ ଗଛ ସହ ଧକ୍କା ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏକ ଜାଲରେ ଅଟକିଗଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ସେଇ ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ କଣ, ମୋ ଜାଲରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଜାଲ ନେଇ ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। ବର୍ଷା ହେବାରୁ ମୁଁ ଜାଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ବର୍ଷାରେ ବି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ତ ଭଲ ହେଲା, ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା। ଏଇ ପକ୍ଷୀକୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବିନି, କାଲି ଖାଇବି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମତେ ପକ୍ଷୀ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଯାଏ, ଏବେ ଏଇ ପକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଏ। ଏମିତି କହି ସେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏକ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଜ ଘର ବାହାରେ ରଖିଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ଛୁଆମାନେ ମତେ ଆଉ ଦେଖି ପାରିବେନି। କାଲି ମୋର ଶେଷ ଦିନ। ଭଗବାନ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବ। ମା ଚଢ଼େଇ ଏପରି କହି କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପିଞ୍ଜରାର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ କଣ? ପିଞ୍ଜରାର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା କେମିତି? ଯାଏ, ଶୀଘ୍ର ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରି ଯାଏ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରିଗଲା। ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ପାରିଲାନି। ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସେ ତା ମା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାରେ, ତୁ ଆସିଗଲୁ? କଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏମିତି ଧଇଁ ସଇଁ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମ ମା କେମିତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଦିନେ ବି ମାକୁ କିଛି ନ କହି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ମା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁମକୁ ନ କହି ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି। ଆମେ ତୁମର ସବୁ କଥା ମାନିବୁ। ଜାଣିଛ ମା, ରାସ୍ତାରେ ଆମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଗୋଟେ ଭଲ ବାଘ ସହ ଆମର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ଚକୋଲେଟ ଦେବା ପାଇଁ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଡାକୁଥିଲା ମା। ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ ଆମେ ଆଈ ଘରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆମେ ତା ପାଖରୁ ଚକୋଲେଟ ନେବୁ। କଣ କହୁଛ ତମେ ମାନେ? ବାଘ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଡାକୁଥିଲା। ମୁଁ ନ ଆସିଥିଲେ ତ ବାଘ ତମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ନା ଆଈ ଘରକୁ ଯାଉନି। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଲୁଚିକି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମା, ଆମେ କାନ ଧରୁଛୁ। ଆଉ ଦିନେ ବି ଏମିତିକା ଭୁଲ କରିବୁନି। ସବୁବେଳେ ତୁମ କଥା ମାନିବୁ। ତୁମକୁ ନ କହି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି। ତମେ ମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ, ସେତିକିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ଆଉ ଦିନେ ବି ଏମିତି କାମ କରିବନି। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ବାଘ ଜଗିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବାନି। ଆମେ ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ତା ଘର ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଦଲ ଘର ଅଛି। ଏ କଣ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବାଦଲ ଘର। ହେଲେ ବାଦଲ ଘର ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ସେତେବେଳେ ମତେ ପିଞ୍ଜରାରୁ କିଏ ବାହାର କଲା? ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଚଢ଼େଇ, ଏ ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଛି। ଦିନେ ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ,
ତ ବିପଦ ସମୟରେ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ଚଢ଼େଇ ତ ଘର ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ବାଦଲ ଘର ଦେଇଛି। ଏ ଘରେ ତୁ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବୁ। ତୁ ଏବେ ଆରାମରେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ବାଦଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ତାପରେ ବାଦଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ସେ ବାଦଲ ଘରେ ରହିଲା। ମିଟୁ, ଏ ମିଟୁ, ମୋ ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଦେ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଚିଲ ଦିଦି। ତାପରେ ଚିଲ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିଲର ଅନେକ ଘର ଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ତା ଘର ଭଡ଼ାରେ ରହିବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ତାକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଘରେ ଅଛୁ ନା? ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଏ ମାସର ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କାଟା। ଚିଲ ଦିଦି, ଏ ମାସର ସବୁ ଟଙ୍କା ସଉଦା କିଣିବାରେ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆର ମାସ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଆର ମାସ 2 ମାସର ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ 2ଟି କାଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଏବେ କୋଉଠି ରହିବା ଆଉ କଣ କରିବା? ଆମେ ବି ସେଇ କାମ କରିବା ଯାହା ଏ ଚଢ଼େଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚଢ଼େଇମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଖାଇବା